مقدر لکھنے والے کے اختیار میں ہے مقدر کا بدلنا۔ زندگی کی ٹھوکریں یوں ہی ہمیں گراتے گراتے اس مقام تک لے آتی ہیں جہاں ہم اتنا تھک جاتے ہیں کہ نہ آنسو بہانے کی ہمت رہتی ہے اور نہ ہی کوئی لفظ منہ سے ادا ہو پاتا ہے۔ تم ہمیشہ اللہ سے جواب مانگتے ہو، اس کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہو، مگر جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے تو تم اس جواب کو تسلیم نہیں کر پاتے ہو۔ اللہ تمہیں جس شخص کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر دیتا ہے، تم پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کبھی کبھار نہ مقدر کا کوئی قصور ہوتا ہے اور نہ ہی حالات کا، بس کچھ انتخابات تم غلط کر بیٹھتے ہو اور پھر باقی کی زندگی انہی انتخابات کو کوسنے میں لگا دیتے ہو۔ جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اسے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیریں شکر کرنے والوں کی بدلتی ہیں۔ ہر چیز کا اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، جنہیں وہ ہم سے دور کر دیتا ہے ان کا پاس رہنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ ہم اس کی مصلحتیں کبھی نہیں سمجھ سکتے، مگر وہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر تمہیں بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو تم کیوں زبردستی اسی انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے فیصلوں میں اپنی ضد لے آؤ۔ تم نے جس محبت کو چنا تھا وہ درد اور آزمائش سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اب تم دیکھو گے کہ جس محبت کو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے وہ دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ پاکیزہ اور پرسکون ہوگی۔ بس تم راضی ہو جاؤ گے۔ صبر مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ انتظار اور ضبط کا صلہ ہر صورت میں انسان کو مل کر رہتا ہے۔ بس اس کو تسلیم کر لو جو وہ چاہتا ہے، پھر وہ تمہیں بھی وہی دے دے گا جو تم چاہتے ہو۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ تمہیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ تم تھک کر رکتے ہو تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ ایک راہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس کی طرف لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ جب دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر کے کہ میرا اللہ مجھے لازمی یہ چیز دے گا، اور پھر اگر مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچو، اللہ سے اصرار کرو، بار بار کہو، زور دے کر کہو، کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں، اور اللہ بچوں کی طرح مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے۔ پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے
बहाया गया हो या फिर मायूसी और नाराज़गी से बहाया गया हो, क्योंकि अल्लाह हर आंसू के पीछे छुपी कहानी को जानता है और उसे यही काफ़ी है कि तुमने फिर भी उसी से मांगा है। बस फिर वो गुस्सा नहीं करता, वो अता कर देता है, तड़पते हुए दिल के लिए मौजज़े कर देता है और सारी नाराज़गियाँ अपने कुन पे ख़त्म कर देता है। अगर तहज्जुद में कोई ख़ास बात ना होती तो अल्लाह क्यों तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ ये पूछने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। अल्लाह उनकी दुआएं 7 आसमानों के पार से भी सुन सकता है, लेकिन फिर भी अल्लाह उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाता है। तो जैसे अल्लाह ने तहज्जुद को बाकी नमाज़ों से जुदा रखा है, वैसे ही उसने तहज्जुद पढ़ने वालों को भी सबसे जुदा रखा है। अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वालों को सबसे ख़ास रखता है और उनके लिए ऐसे मौजज़े हैं जो किसी और के लिए नहीं। अब अल्लाह 7वें से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लौटाने थोड़ी ना आता है। तुम्हें इतना मजबूत तो होना चाहिए कि तुम्हारी कमज़ोरी कोई नामहरम न बन सके। तुम्हें अल्लाह पे इतना भरोसा तो होना चाहिए कि जब वो किसी की हकीकत तुम पे खोल दे तो तुम अल्लाह के लिखे नसीब को कोसने की बजाय अल्लाह का शुक्र करो। याद रखो, सिर्फ दुआओं से मौजज़े नहीं होते, मौजज़ों के लिए सर को भी झुकाना पड़ता है। जब दिन में 5 दफ़ा अल्लाह को मनाने जाओगे तो नसीब कैसे तुमसे रूठा रह सकता है। नमाज यकीन को मुकम्मल कर देती है और मुकम्मल यकीन रखने वालों के लिए ही तो अल्लाह कुन फरमाता है। एक दिन तुम अपनी दुआओं को जियोगे और फिर तुम कहोगे कि कितना मुश्किल समझता था मैं इसे पाना, जिसको आज मैंने पा लिया है। फिर तुम ये सोच कर शुक्र करोगे कि तुमने अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा। अगर छोड़ देते तो क्या अंजाम होता तुम्हारा। अगर छोड़ देते तो क्या देख पाते ये मौजज़े। बस एक छोटी सी दुआ की ज़रूरत होती है तुम्हारी नामुमकिन तरीन चाहतों को मुमकिन बनाने में। बस एक छोटी सी चींटी जितने यकीन की ज़रूरत होती है अल्लाह की नहीं को अल्लाह की हाँ बनाने में। बस एक दिल से किए हुए मुख्तसर सजदे की देर होती है कि मौजज़ों के सारे इंतज़ार ख़त्म हो जाते हैं। तौबा उन दुआओं का रास्ता खोल देती है जिनका रास्ता हमारे गुनाह रोके हुए होते हैं। कोई इत्तफाक नहीं, ये अल्लाह की रज़ा है। लब पे आने वाली हर दुआ कबूलियत की दुआ है। नसीब क्या चीज़ है, हमारे पास तो नसीब लिखने वाला है। दुआ ऐसी दवा है जो हर दर्द को मिटा देती है। तुम्हारा उस चीज़ को नामुमकिन सोचना अपनी जगह, लेकिन वो तो अल्लाह है जिससे मांगना है, और ऐसा तो कुछ भी नहीं जो तुम्हारा अल्लाह ना कर सके। दिल से जो मांगी जाए वो दुआ अल्लाह के यहाँ तहज्जुद की दुआ से भी बड़ा मकाम रखती है। वो दुआ जो तुम्हारे दिल से ज़ुबान तक नहीं आ पाती, वो दुआ 7 आसमानों के पार पहुँच जाती है। ये दुनिया जो तुम्हें नामुमकिन से डराती है, तुम्हारा अल्लाह अकेला ही इस पूरी दुनिया पर भारी है। आसमान से ज़मीन तक इतने पर्दे होकर भी हमारे और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं। अल्लाह हर उस चीज़ से पहले आता है जो मोहब्बत के लायक है। जब अल्लाह पे भरोसा कर लिया तो फिर क्या सोचना कि क्या किस्मत में है और क्या नहीं। तुम्हें यकीन रख कर अल्लाह के मुंतखब रास्तों पे चलते जाना है। तुम्हारी चाहत खुद तुम तक आने का रास्ता बना लेगी। जब अल्लाह कुछ करने की ठान लेता है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह तुम्हारा नसीब अपनी मर्जी से लिख चुका है, और जो दुआ तुम अभी तक मांग रहे हो वो भी उसी नसीब का हिस्सा है। जो शख्स तुमसे मोहब्बत करता होगा वो तुम्हें कभी भी अल्लाह को राज़ी करने से नहीं रोकेगा, फिर भले तुम्हें उसे ही नाराज़ क्यों ना करना पड़े। आंसू दुआएं ही तो हैं, और ऐसी दुआएं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। कबूलियत के लिए निशानी ढूंढ रहे हो, इससे वाज़ेह निशानी और क्या होगी कि अल्लाह अब तक तुम्हारा दिल दुआओं में लगाए हुए है। तहज्जुद की दुआएं अल्लाह का प्यार लेकर ही वापस लौटती हैं। तुमने तो अपनी ताकत से भरकर यकीन रखा है, तुम्हें अल्लाह हरगिज़ मायूस वापस नहीं लौटाएगा।